دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہلو ہلو، ہاں، کون؟ فیضان احمد ملک؟ یس جی، کیا خیریت سے ہے؟ الحمدللہ۔ جی کون؟ یہ بھی انصاری ریاض الحق بول رہا ہوں۔ جی جی بولیے۔ کہاں سے آپ حضرت؟ میں ایم پی سے۔ ایم پی کون سی جگہ؟ اندور؟ ایم پی منڈلا۔ منڈلا۔ اندور کتنا پڑتا ہے؟ اندور یہاں سے 800 کلومیٹر۔ اچھا، میں ہے نا گجرات سے بول رہا ہوں، گجرات جی جام نگر سے۔ جی، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں کچھ کام نہیں کرتا۔ تو اصل میں کچھ کام وغیرہ، کچھ دھندا وغیرہ تو کچھ کرتے ہوں گے نا؟ میرا کوئی کام نہیں ہے بھائی۔ تو ابھی کیا کرتے ہو؟ کچھ تو کرتے ہوں گے نا، کہ ایسے ہی گھر پہ؟ کرتے ہیں، ابھی تو گھر پہ بیٹھے ہیں بے روزگار، ابھی کوئی کام نہیں کرتے۔ اچھا 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 کھیتی کا کام ہے ہمارا سیزنیبل۔ اچھا اچھا، بہت صحیح۔ تو تقلید کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا مجھے آپ سے، کہ اصل میں تقلید کہتے کس کو ہے؟ وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، میرا سوال ہی اسی پہ ہے۔ چلو، تقلید کا تو معنی تو پتا ہوگا نا آپ کو؟ بالکل۔ کیا ہوتا ہے تقلید کا معنی؟ تقلید وہ ایسا ہے بھائی کہ جیسا کسی ایک امام کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ اچھا، یہ تقلید کی تعریف ہے؟ میں بتا رہا ہوں، کسی ایک امام، مطلب یہ کہ یہ جو 4 امام ہیں ہے نا، 4 امام کہنے والے کہتے ہیں 4 امام چاروں برحق، ٹھیک؟ ہاں۔ تو ان کا ماننا ہے چاروں میں سے کسی ایک کو پکڑ لو، ٹھیک ہے، اور ان کے طریقے کو اپنا لو، ہاں، اور اس پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرو۔ اچھا، وہ ہے تقلید۔ تو یہ چاروں جو امام تھے وہ اپنا مسلک، خود کا مسلک تھا، یا پھر قرآن و حدیث کے اوپر وہی چل رہے تھے؟ تو وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ ہاں، تو وہی تو پوچھا۔ میں بھی کہہ رہا ہوں اور تقلید کی جو آپ تعریف کہیں، آپ نے جو تقلید چاروں برحق کہتے ہیں، نہیں، تقلید کی تعریف کیا ہوتی معلوم ہے آپ کو؟ وہی تو میں پوچھنے کے لیے۔ دیکھو، تقلید کی تعریف ہوتی ہے بغیر دلیل کو کسی کی بات کو مان لینا۔ اب اس میں یہ خاص نہیں ہے کہ 4 امام کو ہی آپ تقلید کرو تو اس کی بات پہ عمل کرو تو اس کو تقلید کہا جائے گا۔ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بغیر دلیل کے، خالی ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے یا بغیر دلیل کے مان لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ خاص تو نہیں ہے کہ بھائی 4 امام کو مانو، کہ بھائی 4 اماموں میں سے کسی ایک کو مانو تو یہ تقلید ہوئی۔ تو آپ نے یہ تعریف کس کتاب سے کی؟ آپ کو پتا ہے آپ کو؟ وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں نا بھائی کہ 4 امام جو ہیں، نہیں، آپ نے خاص کر دیا نا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے پوری۔ وعلیکم السلام۔ ایک آپ نے دیکھے ہوں گے، کیا نام ہے اس کا، صدیق وارثی۔ نہ، میں اس کو نہیں پہچانتا، صدیق وارثی کو نہیں پہچانتے؟ چلو ٹھیک، بڑھیا ہے۔ وہ اکثر میں خوشی خان کو ٹیگ کرتا ہوں، تم دیکھے ہوگے نہ؟ میں سب فیس بک میں یہ تو زیادہ دیکھتا نہیں، کون کس کو ٹیگ کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اور وہی نہ میں ہی میں بتا دیکھتا رہا بھی ہوں، نہیں۔ سنیے نا پوری بات۔ خوشی خان جو ہے وہی صدیق وارثی، اور صدیق وارثی ہی خوشی خان ہے، ٹھیک؟ وہ اس کو میں نے بولا تھا تو وہ ابھی تک اس پہ جواب نہیں دیا۔ ایک آئی ڈی ہے کٹر رجا کر کے، وہ بھی اس پہ فرار ہو گیا۔ معیز الدین خواجہ ہے، وہ بھی اس پہ فرار ہو گیا۔ میں بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں پہ جتنے بھی بریلوی ہیں، میرے دوست ہیں خود، ان لوگوں کو بھی میں نے بولا، وہ کہتے ہیں 4 امام چاروں برحق۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، چاروں برحق، میں مان لیا۔ تو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ 3 میں سے کسی ایک کی تقلید اگر کرتا ہوں تو وہ میرے کو کہتے ہیں گیا مقلد۔
اور کہتے بھی ہیں، یہ بھی بات کہتے ہیں کہ 4 امام چاروں پر ہے، ٹھیک ہے۔ میں پہلے دیوبندی تھا، تبلیغی جماعت سے جڑا تھا، میرا چلہ بھی لگا ہے امراوتی میں، اب کون سی جماعت میں ہو؟ اب میں الحمدللہ اہل حق اہل توحید پہ ہوں۔ کچھ نام تو ہوگا؟ ہاں تو وہی تو بتا دیا، اہل حق وہ جماعت جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلی آئی ہے۔ تو یہ چاروں امام کس راستے پہ تھے؟ یہ چاروں امام بھائی، یہ سنیے، چاروں امام جو تھے یہ حق پہ تھے، ٹھیک ہے نا؟ حق پر ہونا اس کی دلیل کیا ہے؟ میں حق پر ہونا اس کی دلیل کیا ہے؟ چاروں امام جو تھے وہ اپنے طریقے سے چل رہے تھے، ٹھیک ہے، کیسے چل رہے تھے؟ آپ دیکھو، آپ دو بات کر رہے ہو، بتا دے رہا ہوں، میں پوری بات بتا دے رہا ہوں آپ کو۔ 4 امام چاروں برحق کہنے والے یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے 3 امام جو ہیں وہ رفع الیدین کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ 3 امام سینے پہ نیت مانتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے سینے پہ نیت نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی بہت تو وہ سب باتیں کس میں آتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ نہیں، میری بات سنو، آپ جو لوگوں نے کبھی نہیں بولے کہ تم ہمارے نام سے ایک جماعت بناؤ اور تم اس پہ چلو، کہ شافعی، حنبلی، مالکی اور نہیں، آپ نے ابھی جو اختلافات جو بتائے وہ کون سا بتائے کہ جو رفع دین کرتے تو امام ابو حنیفہ رفع دین نہیں کرتے، تو یہ اختلاف کس چیز میں ہے؟ وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو، پوری بات سن لیجئے۔ کیا ہے، دیکھیے چاروں جو امام گزرے ہیں وہ کبھی نہیں بولے کہ تم ہمارے نام سے کوئی مسلک بناؤ، کوئی جماعت بناؤ، کبھی نہیں بولے۔ لوگوں نے ان کے نام سے بنا لیے۔ احناف میں ایک جماعت ہونی تھی، کون سی؟ حنفی جماعت، ٹھیک ہے نا؟ اب حنفیوں میں بھی کئی جماعت بنا لیے، جگہوں کے نام سے ایک بنا لیے، کون سی؟ بریلوی، ایک بنا لیے دیوبند۔ تو یہ بتائیے، یہ سب باتیں نا الگ بات ہے، میں آپ سے تقلید کے بارے میں کہہ رہا ہوں نا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 4 امام والی جو بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں چاروں برحق، میں نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا۔ میں پہلے تبلیغی جماعت میں تھا، لیکن میں نے کبھی اہل حدیث تو تھا ہی نہیں، میں پہلے کبھی بھی، لیکن میں کبھی بھی ناف کے نیچے نیت نہیں باندھا تھا۔ جب میں جماعت میں گیا تو میرے سے ان کو دقت ہونے لگی کہ یار یہ ایسا کرتے ہو، اپنے امام یہ ہیں ابو حنیفہ، اور تم ناف کے اوپر نیت باندھتے ہو، نیچے باندھنا تھا، ایسا کر کے میرے کو بولے۔ تب میں نے تحقیق شروع کیا، اور تحقیق کرتے 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 الحمدللہ میرے کو 4 سال لگے، 4 سال، ابھی جا کے 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن تحقیق کہاں پہ کیا آپ نے؟ 3 سال میں نے پھر سے واپس مطلب جو حق تھا اس کو تسلیم کیا۔ نہیں، کہاں پہ تحقیق کیا آپ نے 3 یا 4 سال؟ میں بتا رہا ہوں نا، میں پہلے تبلیغی جماعت میں تھا۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ میں نے 3-4 سال میں نے تحقیق کی، تب جا کے میں نے اہل حدیث بنا، تو بالکل میں نے کہاں پر تحقیق کی؟ میں قرآن اور حدیث سے تحقیق کیا۔ کیسے قرآن اور حدیث سے کیسے تحقیق کیا آپ نے؟ اور اس کے بعد جو بھی میں کیا بول رہا ہوں، بڑے عالم ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا، اور اس کے بعد میں اس مقام تک پہنچا۔ اب آپ کو بتا دوں، رفع الیدین کی بات آتی ہے، نہیں وہ سب دیکھو، فیض احمد ملک، دیکھو میری بات سنو، یہ سب باتیں بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں اپنے۔ آپ نے کہا کہ 4 امام میں سے کسی کی ایک کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے، کہا نا آپ نے؟ ہاں، تو یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، تو یہ بتائیے ان کو ماننا کون سی کتاب میں لکھا ہے، یہ بتائیے نا۔ میں تو کہہ رہا ہوں امام، ان کو امام مانو جن کو سب نے امام مانا، کن کو؟ امام الانبیاء کو۔ اچھا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ تو اس کے بعد کون ہے؟ سنیے، سورہ آل عمران میں نہیں، ارے حضرت نمبر 132 میں ایک ہی میری بات تو سنو، ہلو، اللہ باتی الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی۔ تو اسی آیت کے آگے تو لکھا ہے اولی الامر منکم، یار۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اولی الامر منکم سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو بتا دو نا، آپ ہی بتا دو۔ اولی الامر سے مراد اہل علم لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اہل علم تو لوگ۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ بھائی تم اطیعوا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کو چھوڑ دو، ایسا تو کہا نہیں ہے۔ تو اولی الامر
उलिल अम्र ठीक है ना, मैं मान रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे ये कहाँ लिखा है कि 4 इमाम को के नाम से बना लो? लेकिन अभी लिखा मसला नहीं समझो। है तो, लेकिन आपने कैसे ये कर लिया कि 4 इमाम? क्या? अगर आप एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा मैं हूँ, बता रहा हूँ, 4 खलीफा जो गुजरे वो क्या इमाम नहीं थे? देखो हमारे नबी प्यारा उबई का बिन क्या काब फरमाया, रजी अल्लाह ताला इमाम मैं नहीं क्या बोल थे? रहा हूँ, मेरी तमीम बात दारी सुनो रजी अल्लाह ताला इमाम नहीं थे? हजरत, यही इमाम थे भाई। हजरत मेरी बात सुनो, देखो हम्म। सहाबा के बाद कौन, किसके रास्ते पर चलने का हुक्म है? सहाबा के बाद ताबईन, ताबीन के बाद, तबे ताबईन। हाँ हो गया तबे ताबीन। तो अभी ये जो 4 इमाम जो हमारे आए हैं, तो ये इससे ज्यादा कोई इल्म वाला है अभी ताबईन में से कोई? ये बताइए, अल्लाह के नबी से ज्यादा ईमान और तो इल्म अल्लाह वाला के कोई रसूल था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ पे थे ना, तो क्या तो आप डायरेक्ट दिन सीखते हो क्या वहाँ से? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट दिन सीखते हो? तो एक मिनट आप बताएं, कुरान और जो हदीस हैं, देखो रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु उनको अलैहि छोड़ के और सल्लल्लाहु अलैहि डायरेक्ट वसल्लम ने अपने क्या इमामों फरमाया? से दीन सीखने लगे? नहीं तो क्या रहा, इमाम क्या, इमाम क्या अपने दीन से खुद, आंख बंद करके मान लेंगे? इमाम क्या ये खुद से बताइए कोई ना। बता रहे कोई मसला? इमाम क्या वही जो हमारे प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मेरे बाद सहाबा के रास्ते पे चलो, सहाबा के बाद तबे ताबीन, तबे ताबीन पे चलो। तो ये तो आप यार, सुन लें, अब आप पूरी बात सुन लें। आप बात नहीं समझ रहे यार। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, कौन सी हदीस? मैं और मेरे सहाबा वाली, आपने पढ़े होंगे, है ना? पढ़ो। जो, और एक है कौन सी? मैं और मेरे अहले बैत वाली, ठीक है ना? हम दोनों पे अमल करते हैं। अब ये बताइए, जब सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से साबित हो गई बात, अहले बैत से साबित हो गई बात है, जिस बात पे अल्लाह के नबी की मोहर है, वो हुज्जत होगी हमारे लिए कि जो बाद में आने वाले जो इमाम हैं उनकी बात है हुज्जत तो होगी? इमाम के बाद तो कोई है ही नहीं ना। हाँ, तो वही मैं भी कह रहा हूँ। देखिए, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करते नहीं हैं, नहीं, ये तो बात गलत है, ये बात गलत है। इज्जत भी करते हैं, नहीं मोहब्बत नहीं भी नहीं, ये करते बात हैं, गलत है उनसे भाई। हमको अकीदत है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों से बात की है। तकलीद नहीं कर सकते, समझे? नहीं तो तकलीद करने का बोल कौन रहा है आपको? हाँ, तो वही मैं भी कह तो रहा हूँ। आपने तकलीद की तारीफ की है, क्या की है? वही फिर तो से मैं भी कह रहा हूँ ना। फिर से बताओ आप जरा। ये पेश करें कि उनको मानना कैसा है, उनको मानना कैसा बिल्कुल सही है। उलिल अम्र मिनकुम से मुराद यही 4 लोग इमाम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की ये हदीस है कि उलिल अम्र से मुराद जो है ये 4 इमाम है। अगर कहो तो मैं आपको हदीस भी सेंड कर दूं। आप हदीस, अगर आप कहो तो मैं हदीस आपको सेंड कर दूं। सेंड कर दीजिए, बिल्कुल। हाँ। और उलिल अम्र से 4 जो इमाम गुजरे हैं, इन्हीं के नाम से होना चाहिए। हाँ तो उन्हीं के नाम से है ना, तो कौन अलग नाम से हो रहा है? उलिल अम्र, देखिए अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद ये लोग आए हैं, पहले नहीं आए हैं। जो उलिल अम्र से आपने इनका मुराद ले लिया ना। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, हमारे लिए अल्लाह के नबी की बात आ गई अगर, तो वहाँ पे फिर किसी की बात हो। हाँ, वो तो खुद इमाम खुद कह रहे हैं यार, वो तो खुद इमाम कह रहे हैं कि भाई जब सही हदीस, सही कुरान हदीस होने के बावजूद कहते हैं, फरमाते हैं अक़दुल जिल्द में कि जहाँ पे मेरी बात कुरान की बात से या हदीस से टकराती है तो मेरी बात को दीवार पे, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कुरान और हदीस की बात वहाँ पे ले। हाँ, तब इसका मतलब तो ये नहीं ना, इमाम जो गुजरे वो, इसका मतलब तो ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो, है इसका मतलब तो ये नहीं कि आप 4 इमाम को छोड़ दो। नहीं, तो वही तो मैं भी कहा ना कि जहाँ पे कुरान और हदीस की बात आ गई वहाँ पे हमारी बात छोड़ दो, कुरान हदीस की बात को ले लो, है ना? तो वही तो मैं ही कह रहा हूँ। और अगर जहाँ पे उनकी बात कुरान हदीस की बात से टकराती तो वहाँ पे हम कुरान हदीस की बात से लेते हैं। अब समझे, बात को छोड़ देते। बिल्कुल सही, समझे ना? बिल्कुल सही। हाँ, अब मैं तकलीफ की तारीफ करा दो जाती है। फैज मलिक साहब, जी जी जी, तकलीफ की तारीफ बता दो यार। हाँ, तो बता तो दिया ना मैंने। कहाँ की हो आप? तो यार मुझे उसके स्क्रीन पे डाल दो। क्या कि आपने जो कहा कि चारों में से किसी की बात जो है, आपने बकायदा पढ़े हैं कहाँ पे? मेरी पोस्ट पे। नहीं, पोस्ट बोर्ड में किसी की पढ़ता नहीं हूँ मुझे ने। हाँ, मुझे ने देखो करके आप पोस्ट किया करें, पढ़ा मत करें। नहीं, हाँ, मैं आपको साफ बता दे रहा हूँ। देखो, पोस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है, पोस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है। मुझे है ना किताब कुरान हदीस चाहिए। आप देखिए, या तो मेरे को ब्लॉक कर दें या मैं आपको नहीं, ब्लॉक का ब्लॉक मैं नहीं करता। नहीं करना चाहते तो मेरे को टैग ना किया करें, मुझे और गलत पोस्ट ना किया करें। देखो मेरी बात सुनो, अच्छा नहीं लगता, समझे ना? हाँ, तो किसी को अच्छा नहीं लगता यार।
سمجھے نا. دیکھو ابھی آپ کر کے بات کر رہے ہیں اور جب پوسٹ کرتے ہیں تو غلط طریقے سے پوسٹ کرتے ہیں، وہ میرے کو جمتا نہیں. ہم کسی کے ساتھ غلط طریقے سے بات نہیں کرتے. دیکھو میں آپ کو یہ سب فالتو باتیں کرنے کے لیے نہیں فون کیا ہوں میں آپ کو. کیا میں فالتو باتیں کرنے کے لیے فون نہیں کیا ہوں؟ مجھے بس آپ کو تکلیف کا معنی سمجھنا ہے. ہاں تو وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، تکلیف کا معنی. سوال میں نے کیا ہے، آپ کو جواب دے. سوال میں نے کیا ہے، آپ نے نہیں کیا ہے. میں نے آپ سے تکلیف کی تعریف پوچھی ہے. دیکھیے تقلید کی تعریف والی بات وہاں پہ آئے گی جہاں پہ آپ جواب دیں گے پہلے. ہاں تو دے دو نا یار. اس لیے جواب دیں گے کیونکہ کوشچن میرا تھا، پوسٹ میرا تھا، جہاں پہ آپ نہیں وہ بات الگ ہے. وہ بات میرے پوسٹ میں نے آپ کی پوسٹ پڑھی نہیں ہے. پہلی بات تو کس کی ضروری ہے؟ میں نے آپ کی پوسٹ پہلی بار پڑھی نہیں ہے. کسے کہتے ہیں سمجھے نا. مجھے تقلید کا آپ نے جو تعریف کی ہے کہ بھائی چاروں امام میں سے کسی کی ایک کی بات کو ماننا، اس کو تقلید کہتے ہیں. اس کی مجھے اس کا ثبوت دے دو مجھے. چاروں امام میں سے کسی ایک کی بات مان تو رہے ہو نا آپ لوگ. ہاں تو تعریف بتاؤ نا، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب آپ تو کوئی قرآن حدیث تو ہو نہیں. آپ تقلید کا معنی بتا دینا میرے کو کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے. آپ تو تقلید کے بارے میں بتا نہیں پا رہے ہیں. چار امام چاروں برحق، چار امام چاروں برحق آپ لوگ کہتے ہیں، تو آپ دلیل بھی تو پیش کریں کہ چاروں برحق ہیں تو کس حساب سے برحق ہیں یہ بتائیے. تو کس حساب سے برحق نہیں ہے؟ دیکھیے چار امام چاروں برحق ہیں تو 4 ٹائم کی نماز چاروں کے حساب سے پڑھ لو، اور 5ویں ٹائم کی نماز پھر اللہ کے نبی کے حساب سے پڑھ لو. پھر تم تو یہاں پہ لیکن چاروں امام کے پاس دلیل تو ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کسی بھی شافعی کو جا کے پوچھو کہ بھائی تم نماز پڑھتے اس کی دلیل دو تو تم فرض دینا دے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کے اور چاروں امام کی بات چلو اس کا ثبوت دے دو. چلو کیا اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر ہم لوگ امام ابو حنیفہ کو بالکل. میں جلدی فٹافٹ کتنی دلیل چاہیے آپ کو؟ کتنی دلیل چاہیے؟ لاؤ جلدی. کوئی بھی سنیے، اسی نمبر پہ مجھے سینڈ کرو. اسی نمبر پہ سینڈ کرو واٹس ایپ پہ. سنتے جائیے. نہیں سننا نہیں ہے مجھے بھائی ہیلو سننا نہیں ہے مجھے ہے. میرا اس پہ پورا ایک لمبی چوڑی پوسٹ ہے اس کے اوپر، آپ پڑھیں. جتنا بھی ہو مجھے ہے نا سینڈ کرو. اللہ کے نبی ہلو تک رکھو. نہیں آپ کو دیکھیے، مجھے دیکھو تمہاری بات نہیں سننی. نہیں سننا نا تو فون کاٹ دو. ہاں نہیں مجھے دلیل دو. نہیں سن سکتے تو کاٹ دو. دلیل دو ہے نا، دلیل دے رہا ہوں. جب نہیں سن سک رہا تو کاٹ دو. تم کوئی بولو گے تو دلیل ہو جائے گی. تم کوئی بولو گے دلیل ہو جائے گی. میں باقاعدہ حدیث تو کوئی سینڈ کرو نا یار، ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گا. سینڈ کرو نا. کھولتے جائیں. نہیں میں دیکھو میں ایک کر کے تحقیق کروں گا، مجھے سینڈ کرو. ہاں ابھی سینڈ کرو. ابو داؤد 1644 نمبر کی حدیث کھول کے دیکھ لیں پہلے. ارے یار سینڈ کرنے کی بات تم لکھ جاؤ کر رہے ہو. بھائی ابھی میں سینڈ کر دوں گا، تم اس کو لے جا کے ابھی لکھو کرو گے اور ہنسو گے اس پہ. نہیں میں کچھ نہیں کروں گا. ہنسنے کے علاوہ تم نہیں آپ ڈالو. چلو فٹافٹ ڈالو. میں فٹافٹ بتا دے رہا ہوں آپ کو. نہیں بتانا نہیں ہے، نمبر کی حدیث بتانا نہیں ہے بھائی. او ہلو بتانا نہیں ہے. 1336 نمبر کی حدیث بتانا نہیں ہے. تحقیق کریں پہلے. ارے یار بات کیوں نہیں سن رہے؟ ابھی میں بھی بوکلا لوں گا، تم تو بھاگو گے ابھی فون کاٹ کے. اتنا آرام سے بات کر رہا ہوں میں تم سے. میں بھاگنے والا نہیں. تو جلدی سینڈ کر. ایک بندہ جو تھا ممبئی، کچھ بھی ہو، ارے بھائی وہ سب بات چھوڑو. فالتو بکواس مت کر. نہیں سن سکتے نا. ڈالو جلدی دلیل ڈالو. پوسٹ کر دے رہا ہوں وہاں پہ جانا. آپ دلیل ڈالو جلدی، دلیل ڈالو. کب ڈال رہے سکتے بھائی؟ نہیں سن سکتے تم کاٹ دو فون. نہیں دلیل ڈالو. مجھے سننا اننا نہیں ہے. میں تحقیق میں خود میں اللہ تعالیٰ علم دیا ہے، میں خود تحقیق کر سکتا ہوں. مجھے ڈالو جلدی. ہاں فون کاٹو پہلے. نہیں کیوں کاٹو؟ چالو میں ڈالو. جب فون کاٹو گے جبھی تو دوں گا نا بھائی. کیوں نہیں دے بھائی؟ سینڈ کروں گا نا. ایسے نہیں سینڈ ہوگا. جب تم کو ریفرنس دے رہا ہوں تو تم لے نہیں رہے ہو، تو اسی نمبر پہ کرنا ہوگا. تو فون کاٹو جبھی تو میں سینڈ کروں گا. تم کیوں فون چالو میں فون سینڈ نہیں ہوتا ہے کیا؟ میں واٹس ایپ میں سینڈ نہیں کروں گا. تو کہاں پہ کروں گا؟ میرے کو اس کے لیے نکالنا پڑے گا، سمجھے نا. ابھی کیا نکالنا پڑے گا؟ آن لائن نکالنا پڑے گا. اچھا تمہارا سب کچھ آن لائن ہی چلتا ہے کیا؟ اور کیا. اچھا تو یہ کس صحابہ کی سنت ہے کہ بھائی آن لائن تم اب علم دین اوپر گوگل سے سرچ کر کے سیکھو؟ ہاں تو یہ کون سے صحابہ کی سنت ہے کہ تم فیس بک پہ آ کے کیا کہتے ہیں گالیاں دو؟ فیس بک میں کس کو گالی دیتا ہوں؟ کس کو گالی دیا میں نے آج تک؟ بھائی تمہاری ایک پوسٹ ہے، آج ہی کی پوسٹ ہے، اس پہ دیکھ لینا، پڑھ لینا جا کے. کیا لکھا ہے اس میں؟ میں نے کیا لکھ کے کیا لکھا ہے بتاؤ. اسکرین شاٹ بھیجوں کیا؟ ہاں ڈالو. ہاں فون کاٹ دو. نہیں ابھی ڈالو فوٹو. اور مجھے آپ نے جو تقریر کا جو تعریف بتائی ہے نا، اس کی بھی دلیل چاہیے مجھے.
کیا ہے جب تمہارے پاس کوئی بات رہ نہیں جاتی نا. ارے بھائی تو تم یار ایسی تقریر کی بونگیاں تعریف نہیں کر مارتے پاتے ہو یار, اور تقریر کیا کا ہے؟ اتنا بڑا پوسٹ ڈالتے ہو میں نے کہ تقریر کس سے بہت کرنا سے چاہیے, لوگوں کب کو کرنا دیکھا چاہیے. جو فرار ہو گئے ابھی. فرار بول ہو گئے نہیں پائے تو. وہ سب دوسرے بات ہو گئے, باقی ہمارا بات الگ ہے. چل جلدی دلیل ڈال جلدی فٹافٹ ڈال رہے ہو نا. ہلو فیض ملک صاحب, ہلو ہیلو, بھاگ گیا کیا جوتی ہے. فیضان ملک بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے. تو یار ڈالو نا یار, کب سے انتظار کر رہا ہوں میں. ارے تو صبر کرو, ایسا نہیں ہے, سمجھے نا. جب تک تم ڈالو تب تو میں ایک کال اٹینڈ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. હાલો આવો બારે બેઠો છું. ફોન મારે વાત ચાલુ છે. हेलो फैज मलिक साहब, हेलो. सुन रहा हूँ. हाँ हाँ क्या करते हो. બસ ઘરું બેઠા હું. हाँ तो नवरे हो ने. કાંઈ જામ પાડે નહીં હો મેં. अरे यार खाली बात करो ने. हाँ फैज मलिक साहब, हेलो. सुन रहा हूँ. अरे यार कितनी देर लगा रहे हो यार, एक दलील देने में इतना टाइम लगाते हो यार. तो इसीलिए बोल रहा हूँ फोन काट दो अभी. तो एफबी में तो यार मुफ्ती बने घूम रहे हो यार. એ સાલો મુફ્તી ના ઈ કેવાય દેવબંધી કેવાય. अरे एले खबीस है यार. એટલે ખબર છે કहाँ का है. ये एमपी जो है भाई, एमपी. एमपी जो है. हाँ राबिया एमपी जो है એટલે ખબીર. हजरत. हाँ આ ફેજુલ બોલાવો તો ફેજુલાબાદ क्या क्या दावे છે ખુજુડે का. अरे इसको मैंने हजरत में दलील मांगी है इससे. એટલે ફોન કાઢ डाला के ना चालू है यार. हेलो इसका इस्माइल साहब, हाँ बोलो बोलो. इन्होंने तकलीद की तारीफ की है कि चारों इमाम में से किसी की एक की बात को मानना वही तकलीद. तो मैंने इसे दलील मांगी, तब ये दलील ढूंढ रहे हैं हजरत. अभी तक दलील ढूंढ रहे. अभी तक दलील ढूंढ रहे हैं. और ये हजरत, और ये जो है ना डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सीखते हैं. सहाबा ताबीन तबे ताबीन से दीन नहीं सीखते. अच्छा हुजूर से डायरेक्ट. हाँ डायरेक्ट हुजूर से. वो जो कब्र में दफन है ना ये आपके मजारों में, उनसे सीखते हैं हम लोग. ऐसे तरावी का क्या मसला है इन लोगों का. तरावी तुम्हारे ही तो किसी रकत पढ़ लो. एलएडीस आप एलएडीस लोगों का अकीदा है, ठीक है. ये 3 रकत भीतर पढ़ लो तो तरावी अदा हो जाती है. एक ही है ये डिस्काउंट है हजरत, डिस्काउंट सऊदी अरब से जो फतवा निकला है अभी. सऊदी अरब हाँ. डिस्काउंट इसलिए ये एलएडीस लोग डिस्काउंट करते हैं. और ये हजरत ये 8 ही रकात पढ़ते हैं. हजरत इस जुम्मा में तकरीर में ये बताना कि ये लोग इतने जाहिल होते हैं. फेसबुक में, एफबी में. अरे मेरी बात तो सुनो. ये फाजिल है, फेसबुक है, फाजिल है, व्हाट्सएप है. हाँ और गूगल में सर्च करके सीखते दिन, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया गूगल से सर्च करके दिन सीखो. हम कहीं को भी दीन सीखते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह बंकियां नहीं मारते, समझे ना. चलो तुम खोए बातें मत करो, हम लोग तो अपनी बातें करें. तुम अपना वो दलील पेश करो जल्दी मुझे. वैसे भी अभी साहब इन लोगों का अकीदा है, वो बोलते हैं अंडे की भी कुर्बानी हो जाती है बकरीद में. अरे तो अंडे की कुर्बानी करते हजरत. एमपी कौन सी जगह पर है हजरत. हाँ एमपी ये कोई गांव है या मध्य प्रदेश का है. अच्छा. हाँ ये हजरत हमारे ना फैज मलिक साहब नाम है इनका. सैयद मलिक साहब. नहीं सैयद नहीं है, फैज मलिक साहब. हाँ मलिक साहब. एक भी बड़े घूम रहे थे तकलीद के बारे में कि तकलीद किससे करना चाहिए, कब कहीं. इसको तकलीद की तारीफ पता नहीं है हजरत. ये तकलीफ कौन सा वर्जन है इसी तो पूछे थे. अरे हजरत जब तकलीद की तारीफ नहीं पता है तो फिर बात ही अलग हो गई ना यार.
कौन सा इसमें वो तो इल्मी बेस तो इन लोगों के काम ही नहीं, क्योंकि ये लोग गूगल के मुकल्लिद है। तकलीफ की लोग ही माने क्या है, वो तो ये भी इस्लाही माना लोग ही माना क्या है, वो सलीस तर्जमा नहीं, इसको कुछ नहीं पता, इसको बस गूगल में सर्च करना आता है। वही तो बोल रहा हूँ, क्या फांसी में गूगल है। चलो फैज मलिक साहब, हेलो लाइन मलिक मलिका, ए मलिका ने बाहर रखर मलिका पप्पोड़ो વાત ના આવે તો પલ્લુડો આ પલ્લુડો વાત ના આવે તો ફેજ મલિકા कहीं बोलता नहीं है। दलील अभी मिली कि नहीं मिली? ये खुद दलील है जे भाग गया क्या? देख लो, सेंड कर दिया हूँ 2 हदीसें, इसके ऊपर पहले दे देना, समझे ना। क्या हुआ? 2 हदीसें सेंड कर दिया हूँ। हाँ अच्छा, कहाँ देख लेता हूँ, रुको, चालू रखना फोन। कौन सी हदीस भेजा है इसने? ये तो हिंदी में डाला है क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदी में डाला था क्या? इसमें लिखा है, मैंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की पैरवी में नमाज जनाजा पढ़ी। दूसरी सनद हम में से मोहम्मद बिन जियाद ने बयान किया, कहा कि हमें सुफियान सोरी ने खबर दी, उन्हें साद बिन इब्राहिम ने, उन्हें तलहा बिन अब्दुल्ला बिन औफ ने, उन्होंने बतलाया कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी तो आपने सूरह फातिहा जरा पुकार कर पढ़ी, फिर फरमाया कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह तरीका नबवी है। अरे यार, मैंने आपसे किस चीज की दलील मांगा, आप किस चीज की दलील दे रहे हो? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप ये अल्लाह के नबी की बात मानते कहाँ हो? इस पे बात हो रही थी। हम लोग अल्लाह रसूल की बातें मानते, अहले सुन्नत वल जमात जितनी भी है। आप इमाम जो है ना वो बरेली वाले हैं, उनको मानते हैं। गुलशन बीबी धोने का तरीका भी नहीं आता। आपके जो इमाम है वो बरेली में बैठे हैं, उनकी बात मानते हैं। आप लोग मोहम्मद मीरा और वो जूनागढ़ी की बातों पर अमल करते हैं, उसको सही से होते भी जानते ही नहीं कौन मोहम्मद जूनागढ़ी। अच्छा फैज मलिक साहब, हेलो। और सुनिए, अरे फैज मलिक साहब, मेरे को सुनिए, मेरी बात तो सुनो। आपने कॉल की, आप बात करें, ये कौन जाहिल बीच में बोल रहा है? वो जाहिल नहीं है, तुम्हारे अब्बू है। अब्बू होगा तेरा, समझे ना। मेरे से बात करना है तो सीधे बात करना हिसाब से, और ये जाहिल है उसको साइड करो। कारिश्मा साहब, તમે चुप रहियो जरा। ठीक है। देखो फैज मलिक साहब, गाली बाजों से मैं बात नहीं करता। हमारे किसने गाली दे दी यार? आपको गाली इतना प्यार से हम आपको बात कर रहे हैं यार। वो जो भी शख्स है उसको साइड करो। हाँ चलो भाई, चलो साइड में हो जाओ भाई। चलो फैज मलिक साहब, हेलो फैज मलिक साहब। हाँ, आप ये बताइए, अब अल्लाह के नबी की बात हुज्जत है? नहीं, बात किस चीज पे हो रही है? ठीक है ना, वही नहीं, बात किस पे हो रही है? बात हुज्जत है या नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूँ? सीधी सी बात नहीं, मैं भी आपको सीधा सवाल ही कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, कि तकलीद का माना होता है बगैर दलील किसी की बात को मान लेना। हाँ, तो वही तो आप लोग कर रहे हैं। मेरी बात सुनो यार, अगर कोई इंसान, देखना मैं सवाल एकदम पेचीदा सवाल है थोड़ा, लेकिन आराम से सुनना, मजा आएगा आपको। बात सुन रहे हो ना फैज साहब? हाँ, बोलते देखो, अगर कोई जाहिल इंसान बूढ़ा हो गया है पूरा, उसने पूरी जिंदगी उसने इल्म दीन हासिल नहीं किया, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अब उसने पूरी जिंदगी जब इल्म कुरान हदीस का इल्म नहीं सीखा, तो अब वो क्या करेगा? अब वो उसका एक ही रास्ता है, या तो अपने इमाम के पास जाएगा कोई भी मसला पूछने के लिए, जो इमाम बताएगा वही उसी बात पे अमल करेगा वो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब वो बेचारा इमाम की तकलीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फैज मलिक साहब, हेलो। तो अब मैं बोलूँ कुछ? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर कोई जाहिल इंसान बेचारा कभी जिंदगी में कुरान हदीस न सीखा हो, तो वो अब कैसे दिन सीखेगा? इसलिए उसके लिए कहा गया है उलमाए हक के पास। अच्छा देखो, मेरी ये दलील कहाँ है? आपको उसकी दलील भी मिल जाएगी। हाँ, तो अभी डालो जल्दी मुझे। और वो जो जाहिल जो इंसान जो इमाम से दीन सीख रहा है, वो उसको कैसे मालूम कि ये जो इमाम जो कह रहा है वो सही कह रहा है? वो कैसे तहकीक करेगा वो? फैज मलिक साहब, सुन रहे हो ना? मैं सुन रहा हूँ ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई जाहिल इंसान वो इमाम जो बताएगा, जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल दे दूं कि कोई कहेगा अस्सलाम वालेकुम का मतलब जो होता है वो तुम पर रहमत नहीं होती है, ऐसा कुछ भी कोई उससे इमाम ने कह दिया, तो भी जाहिल इंसान तो समझ जाएगा कि हाँ यार इमाम ने सही कहा यार। तो ये तो अंधी तकलीद हुई कि नहीं हुई?
राइट। अंधी तकलीद तो हुई कि नहीं, मैं भी कह रहा हूँ। हुई कि नहीं? और अगर हम चलो इसी तरह का मान लिया जाए, अगर किसी ने, चलो तुम किसका कुरान, कौन से कुरान से तर्जमा पढ़ते हो? कंजुल ईमान। कंजुल ईमान पढ़ते हो? कोई और भी किसी किताब का तर्जमा नहीं पढ़ते हो? हेलो, हाँ सुन रहा हूँ ना। नींद कर रहे हो क्या यार? बातें इतना अच्छी बातें करो, तुम लोग नींद कर रहे हो यार। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ ना मैं। अगर किसी ने अरबी का कोई तर्जमा किसी ने गलत कर दिया तो आप कैसे इसकी तहकीक करोगे? कैसा? अगर किसी ने कुरान शरीफ का गलत तर्जमा कर दिया तो उसकी तहकीक कैसे करोगे? जाहिल इंसान की बात हो रही है। मेरे पास बता दे रहा हूँ, मेरे पास जमात इस्लामी की एक किताब है, एक ट्रांसलेट की हुई। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, जो ट्रांसलेट जो होता है, हिंदी में ट्रांसलेट की गई हुई किताब है। तो वो ट्रांसलेट जिसने किया है उसने सही किया, वो कैसे मालूम चलेगा? नहीं तो बता रहा हूँ ना, मेरे पास कई किताबें हैं जिनसे मैं तहकीक करता हूँ। अरे किसी ने भी, अरे यार मैं बात करूँ, किसी ने भी ट्रांसलेट किया हो, चलो मान लो किसी ने भी ट्रांसलेट किया हो, तो हमको कैसे मालूम चलेगा उसने तर्जमा सही किया? क्या आपके पास इतना इल्म है कि आप कुरान और हदीस को तर्जमा करके समझ लोगे खुद से? फैज मलिक साहब, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। अरे यार जवाब दो यार, कब से बोल रहा हूँ, तुम्हें जवाब ही नहीं दे रहे हो। दलील के ऊपर दलील मांग रहा हूँ मैं। हाँ तो दलील तो मांगेगा ना, क्यों? तुम तो कोई बड़े मुफ्ती तो हो नहीं। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ अब। अरे यार गजब आदमी है तुम, इतना प्यार से मैं बात करता हूँ। आपको बात करना है नहीं करना है ये बताएं। मुझे है ना, एक मिनट लाइन में रहना। चलो यार रखो यार, तुमसे कुछ दीन कुछ सीखा भी नहीं। तुम अगर कोई दीन सीखेगा ना तो कसम से मैं 100% बात बोल रहा हूँ, गुमराह होगा कोई। चलो रखो फालतू का, और फेसबुक पे जा टर्टल मत करना, ठीक है? हेलो फैज मलिक साहब, भाग गया क्या पता।